Today today we are going to learn our new basic point. Yesterday as we have learned the basic concepts in the geometry, depending upon that point we have going to learn our new point, that is angles. So yesterday we have learned the basic concepts such as point, line, segment, ray, planes. Okay. So as we have learned about the line, today what are the angles? Okay, so how the angles are formed? When the two lines come together, the angle is formed. Okay, a single line is called as line. When the two lines are joined with each other, then it is formed as angles. Okay, again the next part is when the three lines get joined to each other, then it happens a triangle. When four lines, it becomes a quadrilateral. Yes, so today we are going to learn about the angles. In the next lecture we are going to see the another figures. So now let us see what are angles. As we know, angles means when two lines join each other, it forms as angles. Okay, so let us see how the angle is formed. Suppose these two lines are coming with each other, coming in contact with each other, then these two lines form an angle. The distance between these two lines, the angle, these two lines, and the figure formed is called as the angles. जेव्हा two lines एकत्र येतील तेव्हा काय फॉर्म होणार आहे? अँगल. मग त्या अँगल, ठीक आहे, अँगल लक्षात काय असणार आहे? दोन लाईन जेव्हा एकत्र येतील तेव्हा काय होणार आहे? अँगल. मग अँगल मध्ये टाइप्स कुठले कुठले आहेत? बरोबर. आता आपल्याला काय बघायचं आहे? अँगल्स मध्ये कुठले कुठले टाइप. आता अँगल म्हणजे काय फक्त असं असणार आहे का? टू लाईन्स कुठले पण असू शकतात. कुठली पण लाईन कुठल्या पण अँगल मध्ये कुठल्याही डायरेक्शन मध्ये एकत्र येऊ शकते. ठीक आहे, अशी येऊ शकते. ठीक आहे, अशी येऊ शकते. एक स्ट्रेट लाईन पण होईल. बरोबर. ही एक अशी लाईन इकडं आणि ही लाईन या साईडला. ओके, असे वेरियस टाइप्स असू शकतात अँगल्स. मग आपल्याला प्रत्येकाला वेगवेगळे नियम आहे. बरोबर. आपल्याला माहित आहे आपण अँगल कसे मेजर करतो? अँगल्स डिग्री मध्ये मेजर करतो. कशामध्ये करतो? अँगल्स आर मेजर्ड इन degree. Okay, then what is the degree? Okay, we have to measure that angles with the help of the protractor. Okay, measuring of angles we will see in the next part. First we will see what are the types of the angles. Okay, so let us see the types of angles. The first part is the zero angle. What is zero angle? Do the number zero has any value? No. Zero ला कुठलीही व्हॅल्यू आहे का? नाही. आपण कुठली सुरुवात कशापासून करतो? 1 पासून. 1 पासून सुरुवात होते. मग ज्या अँगलला व्हॅल्यूज नाहीये तो अँगल काय असणार आहे? झिरो अँगल. म्हणजे कुठला? जो स्टार्टिंग पॉइंट असेल. ठीक आहे, एक लाईन इथं आहे आणि याच्यावरच दुसरी लाईन. ठीक आहे, हा पॉइंट आहे समजा. मग हे काय असणार आहे? झिरो अँगल. ओके, कालच झिरो अँगल म्हणजे जिथून स्टार्ट होणार आहे, जस्ट स्टार्ट होणार आहे. ठीक आहे, मी आता इथे उभा आहे, मी पुढे गेलो का अजून एक पॉल पण नाही. मग मी किती चाललोय मला माहिती आहे का? नाही माहिती. मग सेम जेव्हा अँगल सुरुवात होणार आहे त्या सुरुवातीच्या वेळेस एका लाईनवर एक लाईन असते, त्याला काय म्हणतो आपण? झिरो अँगल. आता थोडंसं ही लाईन वर जाणार. Okay, then what will happen? C. No, we will see first the right angle. Okay, we will see the right angle when the line goes straight. Okay, when the second line goes straight to the another line, intersects. Yesterday we have seen what does two lines intersect? They are called as intersecting lines.
these two lines also intersect each other but at 90 degree. Okay, 90 degree, we know all that 90 degree सगळ्यांना माहिती आहे 90 degree. 90 degree चा अँगल असला की त्याला काय म्हणतो आपण राईट अँगल. ठीक आहे, लक्षात ठेवण्यासाठी झिरो अँगल म्हणलं की आपण काय म्हणतो झिरो, राईट अँगल म्हणलं की काय म्हणणार आपण 90 डिग्री. ओके, समजलं सगळ्यांना. 90 डिग्री कुठला, 90 डिग्री असल्यानंतर कुठला असणार आहे राईट अँगल है ना, राईट अँगल. आता 90 पेक्षा कमी असल्यानंतर आणि 90 पेक्षा जास्त असल्यानंतर कुठले अँगल्स आहेत ते आपण बघणार आहे. ओके, तर आता आपण काय बघूया 90 पेक्षा कमी असल्याने म्हणजे हा काय 0 आहे हा 90. 0 ते 90 च्या मध्ये कुठलाही अँगल आला की त्याला आपण काय म्हणणार आहे acute angle. आता acute angle म्हणजे काय आपण सांगितलं 0 to 90 डिग्री, बरोबर. किंवा आपण असं म्हणू शकतो लेस देन 0, सॉरी लेस देन 0. तुला माहिती आहे दोन पॉइंट्स ज्या नंबरकडे असतील तो नंबर काय असणार आहे मोठा, आणि हा एकच पॉइंट ज्या नंबरकडे असणार आहे तो काय म्हणणार आहे आपण त्याला स्मॉल नंबर. ओके, आपल्याला माहिती आहे आपण काय केलंय लास्ट इयर मध्ये आहे की नाही, तुम्हाला शिकवलंय 4th 5th ला शिकवलेलं आहे सगळ्यांना, बरोबर. सगळ्यांना माहिती आहे की लेस देन ग्रेटर देन कधी यूज करायचं असतं आहे की नाही. कसं करतो आपण लेस देन और इक्वल टू. इक्वल असलं तर काय म्हणणार आहे आपण दोन नंबर जेव्हा एकसारखे असणार तेव्हा काय इक्वल टाकणार आहे, आणि ग्रेटर देन कधी असणार आहे ज्या नंबर मोठा आहे त्या साइडला दोन पॉइंट्स, जो नंबर लहान आहे त्याच्याकडे हा सिंगल पॉइंट टाकायचा. ओके, म्हणून आपण काय शिकलं 90 पेक्षा स्मॉल असलेला लेस देन 90 द नंबर इज कॉल्ड ॲज द और द अँगल इज कॉल्ड ॲज द ॲक्यूट अँगल. 90 पेक्षा लहान असला की काय असणार आहे ॲक्यूट अँगल. मग दुसरं काय 90 पेक्षा जास्त, पेक्षा जास्त जो अँगल असणार आहे त्याला आपण काय म्हणणार आहे ऑब्ट्यूज अँगल. स्पेलिंग सगळ्यांचे पाठ असले पाहिजे. ऑब्ट्यूज अँगल. ऑब्ट्यूज अँगल काय ते 90 पेक्षा मोठा दिसतोय का, है ना. 90 स्ट्रेट लाईन आहे, 90 च्या ह्या साइडला जो अँगल आहे जो येतो त्याला काय म्हणतो आपण ऑब्ट्यूज अँगल. ऑब्ट्यूज अँगल काय असणार आहे 90 पेक्षा ग्रेटर, जे 90 काय होणार आहे स्मॉल येणार आहे आणि त्याची पुढची व्हॅल्यू काय असणार आहे ग्रेटर देन 90 डिग्री. ओके, हे बेसिक चार आपण शिकलेलो आहे, बरोबर. 4th स्टँडर्ड मध्ये आपण शिकलेलो, 4th स्टँडर्ड मध्ये 5th स्टँडर्ड मध्ये हे हा एवढा पार्ट आहे, बरोबर. काय पहिला 0 अँगल, बरोबर. 90 स्ट्रेट, दोन्ही पण स्ट्रेट लाईन्स असल्या हे की नाही तर त्याला काय म्हणणार आपण राईट अँगल. त्याची मेजरमेंट किती असते 90 डिग्री. ठीक आहे, 90 पेक्षा कमी असणार 90 आणि 0 च्या मध्ये असणारा आपण काय म्हणतो त्याला ॲक्यूट अँगल, बरोबर. 90 पेक्षा लेस देन असणारा ॲक्यूट अँगल, आणि 90 पेक्षा मोर देन और ग्रेटर देन असणाराला आपण काय म्हणतो ऑब्ट्यूज अँगल. ओके, आता इथपर्यंत झालं. नेक्स्ट पार्ट काय, आता ही लाईन अशीच खाली जाणार आहे, बरोबर. सुरुवात कुठून झाली 0 पासून, जरा वर गेली स्ट्रेट गेली, थोडीशी स्ट्रेट नंतर पुढे गेली, आता इथून ती जाणार आहे ह्या साइडला. म्हणजे कुठे जाईल समजा हा अँगल इकडे आहे, ऑब्ट्यूजचा इकडे होता, बरोबर. इकडून असा जात 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 स्ट्रेट इट हॅज गॉन टू द स्ट्रेट. ओके, म्हणजे ही लाईन कुठे गेली ह्या एरोच्या डायरेक्शन मध्ये गेली. ओके, देन व्हॉट विल कॉल फॉर दिस स्ट्रेट लाईन इज फॉर्म. ओके, स्ट्रेट लाईन फॉर्म झालेली आहे का, बरोबर. मग जेव्हा ही अशी स्ट्रेट लाईन फॉर्म होती त्यालाच काय म्हणतो आपण स्ट्रेट
काय फॉर्म झाली स्ट्रेट अँगल. ओके स्ट्रेट अँगल फॉर्म झाला. ओके आता या लाईनच्या जरा पुढे गेले की काय होणार आहे की नाही. स्ट्रेट लाईनचं काय असतं हा 180 डिग्रीची मेजरमेंट असते. कितीची असते 180 डिग्री है ना. 90 च्या डबल हा 90 चा पार्ट आहे एवढा. इकडचा आणि इकडचा दोन्ही केला तर 9 + 90 + 90 = 180. म्हणून हा स्ट्रेट लाईनचा किती झाला 180 झाला. ठीक आहे समजलं. हे 6 पॉइंट समजले आपल्याला. ठीक आहे ओके. आता नेक्स्ट पार्ट बघूया. आपण काय बघितलं समजा हा स्ट्रेट लाईन आहे की नाही. स्ट्रेट अँगल झाला. मग हा ही लाईन जेव्हा अजून खाली जाणार आहे बरोबर कुठे येणार आहे याच्या इकडे जाशी गोल फिरून इथपर्यंत. ओके द लाईन हॅज कम डाऊन और द लाईन हॅज बीन इन्क्रीज्ड आफ्टर 180 डिग्री. ओके greater than 180 degree, then this angle is called as reflex angle. What it is called? Reflex angle. Now what is the reflex angle? The measurement which is greater than 180. 180 ची होती स्ट्रेट लाईन. ओके त्याच्यापेक्षा जास्त गेली म्हणजे 180 पेक्षा पुढे गेली. म्हणून 180 पेक्षा ग्रेटर असणाऱ्या अँगलला आपण काय म्हणतो रिफ्लेक्स angle. What we call as reflex angle. Okay समजलं सगळ्यांना. रिफ्लेक्स अँगल काय आहे 180 डिग्री पेक्षा जास्त जो असतो त्याला काय म्हणतो आपण रिफ्लेक्स अँगल. आता लास्ट पार्ट आहे आपला. ओके ही लाईन इथपर्यंत आली. आता ज्या वेळेस ही अजून लाईन अशीच पुढे जाणार आहे. ओके ही अशीच लाईन अशीच येणार इकडं. त्यानंतर इथून परत या साईडला जाणार म्हणजे अशी गोल फिरून इथं. एरो बघा एरो लक्षात ठेवा. मगाशी इथूनच स्टार्ट झालेली बरोबर अशी गोल फिरत फिरत आता शेवटपर्यंत आली. व्हॉट इज दिस अँगल बिकम द अँगल इज कंप्लीटेड. ओके when the one line rotates along the another line and completes its angle then it is called as the complete angle. ही लाईन काय करते गोल फिरून कंप्लीट करते म्हणून त्या अँगलला काय म्हणतो आपण कंप्लीट अँगल. कंप्लीट अँगल काय होतो हा पूर्ण एक सर्कल काय होतो नेहमी 360 डिग्रीचा असतो. कितीचा असतो 360 डिग्री. ओके हे सर्कल मध्ये आपण बघूया. पण जेव्हा कंप्लीट सगळा करतो तेव्हा काय म्हणतो आपण त्याला 360 डिग्री. ओके जेव्हा ही 360 डिग्री कंप्लीट होते तेव्हा त्याला म्हणतो आपण कंप्लीट अँगल. 360 पेक्षा मोठा अँगल कोणता असतो का नसतो. स्टार्ट कुठून होती 0 पासून एंड कुठे होणार 360 पासून. नो अँगल इज ग्रेटर देन 360 डिग्री. लक्षात ठेवा एक पॉइंट नेहमी लक्षात ठेवायचा काय कोणताही अँगल 360 डिग्रीच्या पुढे नसतो. मग 1 पॉइंट पण नसतो. कोणताही पॉइंट 360 डिग्रीच्या पुढे अँगल नसतो. ओके लक्षात टाइप्स ऑफ अँगल्स. ओके एकदा रिवाइज करूया आपण सगळे अँगल्स आतापर्यंतचे आपण किती झाले 8 अँगल झाले 8 नाव. ओके you have to remember this from time to time. The angles are very important up to your whole life. Geometric constructions मध्ये तुम्हाला खूप महत्त्वाचे आहेत अँगल्स. त्यासाठी अँगलची नाव माहित पाहिजे. ते अँगलची मेजरमेंट किती असते हे पण माहित पाहिजे. ओके सो आपण पहिल्यापासून परत स्टार्ट करूया. पहिला अँगल होता आपण समजा ही एक लाईन आहे. ओके या लाईन मधून हा काय झाला तुमचा 0 अँगल. ओके नंतर हीच लाईन इथे गेली काय झाला एक्यूट अँगल. ओके ही लाईन परत ह्या लाईनच्या स्ट्रेट गेली स्ट्रेट उभी लाईन आली. ओके दिस लाईन हॅज गॉन स्ट्रेट अप सो
when this happens, then it is called as a right angle. Okay. Now again this line goes greater than 90 degree. So again it happens obtuse angle. Okay. Now again when it goes to 180 degree, okay, the line goes straight to the opposite to the that first line, then it gives us straight angle. आपल्याला काय देते ते straight angle. Okay, straight angle. Again when it goes down greater than 180 degree, we get the reflex angle. What we get? Reflex angle. आपल्याला काय भेटते? रिफ्लेक्स अँगल भेटतो जो 180 पेक्षा जास्त असतो. आणि जी लाइन पूर्ण सर्कल कंप्लीट करते त्याला आपण काय म्हणतो? कंप्लीट अँगल. ओके, किती नेम्स आहेत? सगळे 7 नेम्स आहेत, बरोबर? 7 अँगल्स आहेत. ठीक आहे, या सगळ्यांची नाव माहित आहेत. आता त्याची मेजरमेंट सांगा. 0 अँगलची ऑफ कोर्स काय असणार आहे? ऑफ कोर्स काय असणार आहे? 0 डिग्री असणार आहे. त्यानंतर कुठला आहे? ॲक्यूट अँगल. ॲक्यूट अँगल आपण काय सांगितलेलं? इट इज लेस देन 90. सो लेस देन 90 degree. Okay, next is right angle. What is right angle? The measure of right angle is 90 degree. Then obtuse angle. What is obtuse angle? It is greater than 90. Greater than 90. So greater than 90. For straight angle the measurement is 180 degree. For reflex angle, what is reflex angle? Which is greater than 180. We call it as reflex angle. So greater than 180 degree. And the last one is the complete angle. So for complete angle, we have seen that is 360 degree. शेवटचा कुठला आहे? 360. 360 च्या पुढे कुठला अँगल जाऊ शकतो का? नाही. लास्ट अँगल आहे 360 डिग्री. ठीक आहे, हे डायग्राम लक्षात ठेवा, ही नाव लक्षात ठेवा, मेजरमेंट सुद्धा लक्षात ठेवा. We have to remember all these measurements, all the names of the different angles. आता इथं आपण मेजरमेंट लक्षात येईल तुमच्या कुठले कुठले आहे. तुमचा हा ॲक्यूट अँगल आहे, हा राईट अँगल आहे, दिस इज ऑब्ट्यूज angle, this is straight line, so we give this name as straight angle. This is reflex angle. Okay, here we give as 0 angle and this is complete. Okay, do you understand all my dear students? तुम्हाला समजलं का? सगळ्यांना समजले हे सगळे टाइप्स ऑफ अँगल सगळे? ओके, काय डाऊट असतील तर कमेंट बॉक्स मध्ये सांगा. तुमचे डाउट्स क्लिअर केले जातील. आय विल गाइड यू पर्सनली. ओके, द नेक्स्ट पार्ट आहे आपला मेजरमेंट कशी करायची. ठीक आहे, आता लक्षात फक्त काय ठेवायचे? हे नाव, ह्याची मेजरमेंट कसं असतं, प्रत्येक पर्टिक्युलर अँगल कसा मेजर करायचा हे आपण नंतर वापरणार आहोत. त्यासाठी तुम्हाला काय महत्त्वाचं आहे? प्रोट्रॅक्टर. प्रोट्रॅक्टर आपल्याला आपल्याकडे पाहिजे, तेव्हा आपण मेजरमेंट करणार आहोत. ओके, आता अँगल आले. आपण पहिल्यांदा काय शिकलो? पहिल्यापासून पॉईंट शिकलो, लाईन शिकलो. दोन लाईन एकत्र आले की काय होते? अँगल शिकलो. आता नेक्स्ट पार्ट असणार आहे आपला ट्रायंगल्सचा. ओके, ट्रायंगल्स आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये काय घेणार आहे? तुमचे ट्रायंगल्स घेणार आहे. ओके, समजलं सगळ्यांना? हे लक्षात ठेवायचं आहे.
कुणीही पाठ करायचं नाही, हे माहीत पाहिजे आपल्याला, कायमस्वरूपी आपल्याला लक्षात ठेवायचं. वी हॅव टू रिमेंबर दिस फ्रॉम टाइम टू टाइम. ओके. होमवर्कला काय आहे तुम्हाला? होमवर्कसाठी काय, हे फक्त एकदा लिहून काढा तुमच्या बुकमध्ये सगळं. ठीक आहे. ही डायग्राम काढा. प्रत्येक अँगल करायचा, त्या अँगलची व्हॅल्यू द्यायची, त्या अँगलच्या नेमच्या खाली तो अँगल तुम्ही पेन्सिलने रफ मध्ये काढायचा. ओके. हा तुमचा काय असणार आहे, आजचा होमवर्क असणार. ठीक आहे. थँक्यू.